تیار ہے. اگر آپ یعنی عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم کو آپ کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ عرب کی کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت لڑکی سے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یعنی مطلب کہ نعوذ باللہ توہین کی باتیں بھی کرنے لگا، کسی قسم کا اگر کوئی کسی قسم کا اثر ہو گیا ہے تو ہم علاج کرنے کے لیے تیار. مختلف قسم کی باتیں کرنے لگا. یہ سب باتیں جب اس نے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس جو تو نے کہا ہے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیے. اور اسی سورہ حامیم کی ابتدا بعض روایات میں آتا ہے کہ 13 آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا، جہاں پر عذاب کا ذکر ہے. اگر اعراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی بجلی کی کڑک ان پر یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. بعض روایتوں کے مطابق جہاں تک سجدہ ہے وہاں تک کی آیات تلاوت کی تو کہنے لگا بس 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 یہیں تک بس کر دیجئے، کافی ہے اتنا. اب اس کے بعد جواب نہیں دے سکا. قرآن کے وہ فصاحت و بلاغت کے سامنے حد درجے وہ مغلوب ہو گیا، چہرہ بدل گیا. اہل مکہ نے کفاران قریش کی مجلس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ادبا کا چہرہ بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. کہا کہ میں ایسا کلام سنا ہوں نہ جسے شعر کہا جا سکتا ہے، نہ جسے یعنی مطلب کہانت کہا جا سکتا ہے. یعنی جیسے اس زمانے کے یعنی کہاں جادوگر وغیرہ یعنی جو باتیں کیا، وہ کلام ایسا ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تمام کے تمام کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھ پر جادو کر دیا ہے، نے بھی تجھ پر جادو کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ اب تم میری بات مانتے ہو تو مانو، کم از کم یہ کرو کہ تم ان کی مخالفت نہ کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافی کہہ رہا ہے، کٹر کافی کہہ رہا ہے تم ان کی مخالفت نہ کرو. اگر یہ ان کو دوسرے عرب ان پر غالب آ جائیں گے تو تم خواہ کے اپنے بھائی پر تلوار کیوں اٹھاتے ہو؟ معاملہ خود کافی ہو جائے گا. اگر یہ غالب آ جائیں گے تو ان کی بادشاہ تمہاری بادشاہت ہے، ان کی سیادت تمہاری سیادت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے. فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. یہ محاورہ ہے، الفضل بما شہدت الاعداء. یہ ہے قرآن کریم کی فصاحت بلاغت. اب رہا یہ کہ ہمیں اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم عربی زبان کو واقف نہیں ہیں. دنیا میں دیکھا جاتا ہے جو جتنا زبان کا ماہر ترین ہے وہ کلام کو دوسرے کی ادب کو اتنا خاطر میں نہیں لاتا. کیوں کہ وہ اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا کہنا چاہیے تھا، ویسا کہنا چاہیے تھا. اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی عبارت بھی ہو سکتی تھی. لیکن کلام الہی وہ کلام ہے جو جتنا عربی میں ماہر ہوگا اتنا ہی وہ عظمت کو سمجھے گا. یہ معاملہ الٹا ہے، جو جتنا ماہر ہو تو چلے جائے گا. عربی زبان کے قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں جتنا تباہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی عظمتوں اور اس کے اسرار کھلتے ہی چلے جائیں گے. یہ عربی زبان، اس لیے اللہ عربی فرمایا. یہ قرآن عربی ہے اور دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں تھی کہ اللہ کے اسرار کو سمجھ سکے. اللہ کے اسرار کو سمجھ سکے. کئی مرتبہ مختلف موقع پہ ہم آپ کو عربی زبان کی عظمتیں بھی بیان کرتے رہتے ہیں. عربی ایک میریکل والی زبان ہے، ایک معجزہ زبان ہے. پھر انشاءاللہ کیونکہ آج بہت اہم ہے مضامین ہیں اس لیے کسی موقع پہ پھر مزید دہرائیں گے ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حامیم. اب رہا یہ کہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیسے مثال کے طور پر یعنی جیسے اعراب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پورا یعنی ویسا نہیں پڑھا جاتا ہے، پورا مکمل حرف پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، الف الگ پڑھیں گے، الگ الگ کاٹ مقطع خط الگ الگ جدا جدا، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ. حامیم کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، ہا الگ پڑھیں گے. کیونکہ عربی زبان میں حروف کو ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ دو حرفی حروف کو الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. با تا سا جیم ہا خا. ہا الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے، ہا میم. اب رہا یہ اس کی حقیقت یقیناً اب بعض لوگ یہیں تک رک جاتے ہیں. کیا یقیناً اللہ ہی یعنی سارے کائنات خالق ہے، وہی عالم الشہادہ ہے. کیا اللہ کے علاوہ نبی کو نہیں معلوم؟ اللہ نے جب اپنے نبی کو جب یہ قرآن سکھایا تو ناقص سکھایا؟ یقیناً کامل سکھایا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے. جو آپ نہیں جانتے ان ساری باتوں کا علم دے دیا. تو اللہ نے آپ کو ناقص تعلیم تو نہیں دی. یقیناً حامیم کا بھی علم دیا، الف لام میم کا بھی علم دیا، صاد کا علم دیا، تاسین کا علم دیا، نون کا بھی علم دیا، کاف کا بھی علم دیا. سب باتوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا. اتنے اس میں ایسے اثرات. تو یقیناً اس لیے اہل سنت الجماعت کے علماء نے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کیا بیان کی کہ ھذا سر بین اللہ و رسولہ. یہ راز ہے، دس از سیکریٹ. اللہ اس کے رسول کے درمیان، اللہ اس کے رسول کے درمیان. اب رہا یہ کہ
یہ حروف سے کلام کو کیوں شروع کیا گیا؟ سارے کے سارے سورے نہیں. جیسے عربی زبان کے حروف کتنے ہیں؟ 29. تجوید کا لحاظ کیا جائے الف اور حمزہ کا فرق رکھا جائے, اور عام طور پر زبان میں لغت کے اعتبار سے جو الف اس کا فرق نہیں رکھا جاتا تو اسے 28 کہا جاتا. 28 بھی کہنا صحیح ہے, 29 بھی کہنا صحیح ہے. تو اب یہ حروف مقطعات ہے 29 سوروں میں ہے. جملہ کتنے سوروں میں ہے؟ 29 سوروں میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا بیان فرمایا. اور 29 سوروں کے اندر بھی اب 29 کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تقسیم کس کی ہوں گی؟ 28 کی ہوں گی. تو اب 29 سوروں میں اللہ نے 14 حروف بیان کرے صرف. یعنی مطلب ہے کہ حروف تو بہت ہے لیکن ریپیٹ تکرار کو چھوڑ دیا جائے, جیسے حامیم کئی مرتبہ آئے گا, تکرار چھوڑ دیا جائے تو 14. گویا قرآن چیلنج کر رہا ہے تمہیں اپنی زبانداری پر ناز ہے, تمہیں اپنی فصاحت پر ناز ہے, تو اپنی بلاغت پر ناز ہے. یہ کلام کسی اور مطلب ہے کہ الفابیٹ سے, حروف عربی میں حروف تہجی کہا جاتا ہے, حروف تہجی سے نہیں بنایا گیا, اسی سے بیان یعنی یہ کلام بنایا گیا جس زبان میں کہ جس یعنی حروف کے ذریعے سے تم شاعری کرتے ہو, تم اپنی شاعری پر ناز کرتے ہو. 14 تو یہ قرآن نے استعمال کیا, تم 14 استعمال کرو, 14 کے 28 استعمال کرو, 29 ایسا کلام بنا لاؤ, ایسا قرآن بنا لاؤ. ایسا قرآن نہیں بنا سکتے تو اس کی 10 صورتیں لاؤ, اس کی 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورتیں لاؤ. اب ایسے اسرار ہے, چند چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائے گی. اور یہ 28 ہے. اب خاص طور پہ تجوید کے ماہرین جانتے ہیں, جو تجوید سے واقف ہے, تجوید میں ایک اہم جو چیپٹر ابتدا میں پڑھا جاتا ہے, ایک تو مخارج کا, دوسرا صفات کا. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. صفات کی وجہ سے اگر صفات صحیح صفت ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سین اور صاد میں اردو میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سین کو صاد کی طرح پڑھیں گے, صاد کو سین کی طرح پڑھیں گے, لیکن عربی میں فرق ہو جائے گا. صاد موٹا پڑھا جاتا ہے, تا موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ 4 حروف جو مطلب ہے کہ حروف مدغہ کہا جاتا ہے, صاد ضاد تازہ. سین کے مقابلے میں جو مطلب ہے کہ تا ہے, تا کے مقابلے میں تے کو موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے, تا فرق ہے. تو یہ فرق جب تک آپ صفات نہیں پڑھیں گے کہ مخارج معلوم ہونا کافی نہیں, صفات سے بھی واقف ضروری ہے. تو آپ صحیح حروف کو ادا نہیں کر سکتے. سین آپ سین کو بھی سا بول رہے آپ, شا کو بھی شا بول رہے آپ, اور صاد کو بھی سا بول رہے. سا سب سا ہے, اردو میں سب سا ہے, عربی میں سب سا نہیں. سا نہیں, اتنا بڑا فرق ہے کہ ہر ایک الگ ہے. صاد کا پڑھنے کا الگ طریقہ ہے, سین کے پڑھنے کا. سا الف با تا سا, یہ دانتوں کی زبانی میں سا. اس دیکھیں آپ, یہ 3 حروف الگ الگ ہیں. اور اردو میں بنے گا اس ختم. اب عربی زبان کے جو صفات ہے, ایک ازدادیہ غیر ازدادیہ, یہاں صرف ازدادیہ کی بات چل رہی ہے. مثال کے طور پر حروف محموسہ جو اپنے مخرج میں کمزوری کے ساتھ, یعنی مطلب یہ کہ آپ پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی سی سانس جاری رہتی ہے, حروف محموسہ کہا جاتا ہے. جیسے فحسہ شخص سکت, اس کے مقابلے میں مجہورہ. مثال کے طور پہ اجد خط وقت, حروف شدیدہ جب پڑھتے ہیں تو بالکل پوری سختی کے ساتھ رک جاتے ہیں, اس لیے اک نہیں بولنا, قلقلہ ہو جاتا. اک اجد خط وقت, اب یہ تو قلقلے کے جیسا ہے, وہ خود بجا وہ بھی صفت ہے لیکن شدت کے ساتھ رکتے ہیں, تو یہ اس کو کہتے ہیں حروف شدیدہ. مطبقہ موٹے بڑے جاتے ہیں, صاحب اس طرح 5 صفات ہے, اس کے ازداد بھی. اب خصوصیت سے یہ نظام بتا رہا ہے کہ مخلوق کا بنایا کلام خالق کا اتنا نظام اس کے اندر ہے. ایک کس چیز کے نظام کو دیکھیں گے, حروف کے, معنی کے, کلمات کے. اب یہ محموسہ میں 10 میں سے 5 حروف مقطعات میں سے 5, مجہورہ میں سے تو 5 اس کی ضد محموسہ سے ہے. اگر 5 اگر شدیدہ میں سے کہیں اگر 7 ہے تو وہاں پر 5 تقسیم نہیں ہو تو وہاں 3 لے لی جاتے ہیں. کہیں یعنی 3 کو ترجیح دی گئی, کہیں 2, تاکہ انصاف رہے. تو چنانچہ خود مجد ہے 5 ہے, خود مجد میں کیونکہ 5 ہے تو اس لیے 2 کو لیا گیا, اور بعض جگہ 5 کے بجائے 3 کو لیا گیا. آگے صاد ضاد تا, یہ سمجھنا آسان ہے, موٹے پڑے جانے والے حروف, تاکہ آپ کی احتیاط سے پڑھ جائے. تو اب یہاں صاد کو لیا گیا, ضاد کو چھوڑ دیا گیا, تا کو لیا گیا, ضاد کو چھوڑ دیا گیا, ضا کو چھوڑ دیا گیا. اس طرح تمام جتنے تجوید میں آپ صفات پڑھیں گے, آدھے حروف مقطعات میں, آدھے نہیں.
یہ اس میں سے آدھے لے گئی. یہ غیر معمولی جو کلام کی سیٹنگ ہے. پھر یہ کہ یعنی اس کی ترتیب جو بتائی گئی کہ اب آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر مزید بھی اور یہ آیت آئیں گی اور مزید کے اسرار بھی اگر ہو تو اس کے آئندہ بتائے جائیں گے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہ جو معنی اس کو کہتے ہیں متشابہات میں سے کہ جس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ وہ متشابہات ہے کہ ایک متشابہات تو ایسا ہے کہ جس کے معنی تو کر سکتے ہیں, مراد بیان نہیں کر سکتے. ظاہر بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوگی, یج اللہ اور اللہ. لیکن حروف مقطعات ہے کہ وہ اس کا ظاہر بھی آپ بیان نہیں کر سکتے. ہاں کیا ہے, میم کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے حبیب اللہ نے جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا. لیکن تعویل کا مطلب یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کہنا جائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے خود تعویل کی ہے. لیکن تعویل میں فرق یہ ہے کہ قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا یہی معنی مراد ہے, یہ معنی نہیں. جیسے شب قدر کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ 27 کی ترجیح حاصل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 27 ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح حروف مقطعات کے بارے میں بھی صحابہ نے, تابعین نے, ائمہ نے مختلف معنی بیان کیے. ایک تو مشہور معنی یہ ہے کہ معاملہ حمل امر کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بالکل نہیں, مطلب ہے کہ یہ لکھی جا چکی ہے, معاملہ یعنی فیصل کیا جا چکا ہے, کوئی تبدیلی نہیں, جو مشہور و معروف معنی ہے. اور ایک یہ بیان کیا گیا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے جو مختلف صفات ہیں, میم وغیرہ یہ جو ابتدا میں حروف ہیں ان صفات کی طرف اشارہ ہے. اور ایک بات یہ کہی گئی کہ سوروں کے نام ہیں, یہ جو سورہ جس سے شروع ہو رہا ہے یہ کلام الہی کا نام ہے. اور ایک یعنی یہ کہ ہاں کے معنی بیان کیے گئے کہ حبیب نے یہ کلام اپنے محبوب پر نازل فرمایا. ہاں حبیب نہیں محبوب, حبیب نے یہ کلام اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے. اب کیا ہے اس کے معنی محبوب ہی جانتے ہیں, محبوب ہی جانتے اس کے درمیان. اور دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ یہ ہے سے مراد یعنی مطلب ہے کہ حامیم ہے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حب یعنی محبت, میم سے مراد منت. اللہ نے یہ کلام اپنی محبت کی بنیاد پر اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے اللہ نے احسان فرمایا کہ ابھی کلام نازل فرمایا. اور حیا سے مراد حیات بتایا گیا, میم سے مراد مد بیان کیا گیا. حیات مانے زندگی, مد مانے بزرگی, اسی سے مجید ہے یعنی بزرگ, مجید کے مانے بزرگ, ڈگنیٹی والا. تو یعنی یہ کہا گیا کہ اے محبوب کہ میری بقا کی قسم, میری بزرگی کی قسم. اور ایک معنی بیان کیا گیا بھی حیاتی کا مدی کا, اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم اور آپ کی بزرگی کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی قسم, اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, اللہ خالق جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ اللہ اس کی صفات کی قسم کھائے. اللہ خالق ہونے کی جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو چنانچہ اللہ نے کسی کی عمر کی قسم, اس کی دلیل کیا ہے اس کی, یعنی مطلب ہے کہ اس کے معنی کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عمر پاک کی بھی قسم فرمائی. لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. 14 بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے عمر کی قسم, آپ کے عمر کی قسم, تو آپ کی حیات بزرگی قسم. واللہ عالم بالصواب. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ کتاب نازل شدہ ہے, نازل کی گئی ہے. ابھی جیسے بتایا گیا, یا تو حامیم کو اگر سبجیکٹ قرار دے تو یہ حامیم سورہ تنزیل کیا ہو جائے گا؟ خبر. عربی زبان میں خبر جو ہوتی ہے انڈیفینٹ ہوتی ہے, انڈیفینٹ انگلش میں ہی ہوتی ہے انڈیفینٹ. جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ دا بوائے از گڈ, از دا گڈ نہیں کہا جاتا ہے. تو عربی انگلش میں یعنی مطلب ہے کہ اس کے بعد بغیر دا کا لانا انڈیفینٹ کی نشانی ہے. عربی میں الف لام کا نام لانا انڈیفینٹ کی نشانی ہے. یہاں پر حامیم یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے. یہ کہ تنزیل من الرحمن الرحیم, اگر کسی انڈیفینٹ کو خاص کر لیا گیا تو بھی ڈیفینٹ بن جاتا ہے. من الرحمن الرحیم کی وجہ سے تنزیل خاص ہو گیا. یہ تنزیل کو سبجیکٹ قرار دو. یہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب یہ قرآن ہے, یہ کتاب ہے فصلت آیات. یہ کتاب خبر ہو جائے گی. یہ تاکہ بعض یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی تاکہ یہ تکلیف ترکیب بھی ان کو شغف ہوا کرتا ہے, اس کی طرف اشارہ کیے جاتے ہیں کہ تنزیل من الرحمن ایک ترکیب کے اعتبار سے سبجیکٹ ہو جائے گا, کتاب اس کا آبجیکٹ خبر ہو جائے گی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. وہاں پر سورہ مومن میں کیا کہا گیا؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, جس نے نازل کیا وہ عزیز و غالب ہے, علم والا ہے. یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا. یعنی قرآن صرف رحم و کرم کی بنیاد پر نازل کیا گیا. یعنی آپ سارے مخلوق پر رحم کرنے کے لیے نازل کیا گیا, مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا, تکلیف میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا, تمہاری اس دین و دنیا کی بھلائی کے لیے قرآن نازل کیا گیا. رحمان کہ جس کی خصوصی رحمتوں کا مظہر یہ دنیا ہے,
रहीम जिस खसूसी रहमतों का मदर आखिरत है, मुख्तलिफ मौक़ों पर रहमान और रहीम के माने बयान किए गए, इंशाअल्लाह आइंदा ही बयान किए जाएंगे। रहमान और रहीम क्या मतलब कि अल्लाह ताला की रहमतों का तसलसल यानी इस कुरान के जरिए से हमेशा जारी सारी रहेगा। जो इस कुरान से जितना ये भी बताया गया, अल्लाह की रहमतों के बगैर तुम सांस भी नहीं ले सकते, अल्लाह की रहमत के बगैर तुम चल भी नहीं सकते। अल्लाह की रहमतों से हम बैठे हुए हैं, बैठने के उसी रहमत की बुनियाद पर खड़े होने वाले हैं, उसी रहमत के बुनियाद पर चलने वाले, हरकत करने वाले हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह की रहमतें तो काफिरों पर भी है, अल्लाह की रहमतें अहले ईमान पर भी है, लेकिन अल्लाह की रहमत सबसे बढ़कर उस पर है जो कुरान से ताल्लुक को पैदा करे। तो अल्लाह ताला इसलिए आमतौर पर अपनी बड़ी नेमत का जिक्र फरमाता है तो कुरान का, तो जो अल्लाह ताला अपनी सिफत रहमान का जिक्र फरमाता है, क्या फरमाता है सुन लीजिए कि अल्लाह ने सूरह रहमान अपनी नेमतों के बयान के लिए, दुनियावी नेमतों के लिए, उखरवी नेमतों के लिए, जन्नत की नेमतों के लिए, उन सारी नेमतों में सबसे आला नेमत कुरान की है। इसलिए क्या फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। ये भी कह सकता था अल्लाहु अल्लमल कुरान, ये भी कह सकता था कि अर्रहीम अल्लमल, ये भी कह अल अज़ीज़ अल्लमल कुरान, अल गफूर अल्लमल कुरान। ये नहीं फरमाया, ये बताया कि अल्लाह की रहमत किस पर ज्यादा है, जिसका ताल्लुक कुरान से है। कुरान से कितना है? पहला ताल्लुक है कि कुरान पढ़ने आए, समझ में आए या ना आए, पढ़ना को सादत है, बरकत है। उनसे अफजल है जिनको पढ़ने नहीं आता, फिर वो उनसे अफजल वो है कि कुरान करीम को याद कर ले, हाफिज हो जाए, जिसकी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला उनकी शफाअत को भी खास लोगों के हक में खानदान का कबूल किया जाएगा। उनसे अफजल वो है उसके मानी को भी जानते हैं, उसके तफासिर को जानते हैं, उनसे अफजल ये उसके असरार को जानते हैं, जैसे उलमा उसके अहकाम को जानते हैं, औलिया उसके असरार को जानते हैं, औलिया अहकाम के साथ असरार को जानते हैं। इस तरह जितना जितना ताल्लुक बढ़ता जाएगा उतनी अल्लाह की रहमत करम उस पर बढ़ता चला जाएगा। इसकी रहमतें खत्म होने वाली नहीं। तो अपना ताल्लुक तो कुरान से जोड़ो, कुरान से, और कुरान से जोड़ने वाले का ताल्लुक बताया गया। जिस घर में आज अफसोस ये है कि आज हमारे घरों में जो मुख्तलिफ किस्म के जो डिवाइसेस आ चुके हैं, इसलिए कुरान की तिलावत खत्म हो गई। वरना पहले घरों में फजर के बाद तिलावत की आवाज आया करती थी, लेकिन आज खबरों की आवाज, टीवी की आवाज आ रही है। तो चुनांचे हदीस करीमा में आता है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर फरिश्तों को ऐसा ही दिखाई देता है जैसे तारीक रात में जमीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। फरिश्ते उस घर को ऐसे देखते हैं जैसा कि हम जमीन पर रहकर आसमान के तारों को देखते हैं। अब फरिश्ते भी हैरान होंगे, एक जमाने में हम लाइटिंग दी थी, हमने जाहिरी लाइटिंग को तो बढ़ा ली है। जब वो तारीख ही थी तो जब हमें दुनिया को रोशन देखते थे, अब जितनी यानी रोशन है उतनी तारीख देख रहे हैं। क्यों? ये रोशनी नहीं दिखाई देती, वो तो नूर वाले हैं, उनको सिर्फ तो कुरान की रोशनी दिखाई देती है। उनको यकीनन जब वहां जाते हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है, फरिश्ते कहाँ आएंगे? वो हर एक अपनी मुनासिबत से जहां फायदा होता है क्या करते जाते हैं, फरिश्ते देखते हैं। वो नूर है, जहां नूर है वहां जाएंगे। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा वहां फरिश्ते नाज़िल होंगे। कई वाक़ियात है कि वो घोड़ा भिदकने लगा तो देखा तो ये मतलब कि एक नूर का साहिबान जा रहा है, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह के हबीब से आकर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने फरमाया फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आए थे, अगर तुम पढ़ते होते ना देखते तो सुबह तक यानी उनका सिलसिला जारी रहता, फरिश्ते तुम्हारे पास मौजूद रहते। तो इस तरह बताया गया कि ये वो सआदत वाला कलाम है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया कि जो आज भी अजीम सआदत हमारे अंदर मौजूद है। तंज़ील मिनर रहमानिर रहीम, किताबुन, ये किताब है। ये क्या है? ये किताब है। फुस्सिलत आयातुहु, जिसकी आयतों को जुदा जुदा वाज़ेह बयान किया गया। एक तो ये कि लफ्ज़ी एतबार से जुदा जुदा, एक इतना बड़ा कि पढ़ना मुश्किल, ऐसा नहीं। कहीं तो कलाम का तकाजा है कि थोड़ी बड़ी आयत हो, कहीं छोटी आयत हो, जुदा जुदा ये बयान किया गया। कहीं मतलब एक आयत दर आयत। दूसरा एक मानी के एतबार से वादे की आयतें अलग, वईद की आयतें अलग, जन्नत की बशारतें, दोज़ख की वईदें, हलाल हराम इतनी वाज़ेह हैं कि इसमें किस्म की मतलब है कि टकराव का पहलू नहीं है, इसमें तनाकुस का पहला नहीं है। इसको फुस्सिलत से ताबिर किया गया। फुस्सिलत आयातुहु, यहाँ पर ये इन दोनों आयतों में अल्लाह ने पहला क्या बयान किया? ये कलाम का, अपने कलाम का ये किताब, ये फरमाया कि किताब है। उसके बाद क्या आने वाली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? इस किताब का नाम क्या है? कुरान है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन, ये कुरान, ये जो जबर आया है अरबी ज़बान में बनी, जिसको नसब कहा जाता है, नसब से नहीं शुरू होता। इसके मुख्तलिफ तौजीह आई है। एक तौजीह मशहूर मारूफ हाल है, इस हालत में कि जो ये पढ़ा जाता है, कसर से पढ़ा जाता है, इस हालत में कि ये अरबी ज़बान में। दूसरा है कि यहाँ पर मदाह के तौर पर एक लफ्ज़ महज़ूफ़ होता है कि मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, ये कलाम लायक तारीफ़ है जो कुरान अरबी में। तो ये कि ये मदाह का नसब है, ये कि कुरान जो अरबी है जो नसब आ रहा है। अब यहाँ एक अहम बात कि यहाँ पर
قرآن کریم کی تو بہت سے نام خود قرآن میں 30 سے زیادہ آئے ہیں. قرآن ہدن، شفا، رحمت، یعنی خود قرآن کے اندر قرآن کے نام آئے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم موعظہ وشفاء لما فی الصدور، شفا وہدن اور ہدایت اور رحمت للمؤمنین. ایسا 30 سے زیادہ نام آئے ہیں. لیکن ان ناموں میں جو کثرت سے جو نام ہیں صرف 2 کثرت، ایک نام کتاب، دوسرا قرآن. بلکہ سب سے پہلا تعارف تو قرآن سے ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ قرآن کیا پراپر نام ہے. پراپر نام سے عام طور پہ تعارف ہوتا ہے، لیکن پہلا تعارف قرآن سے نہیں ہوا، کتاب سے ہوا. سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. ایک اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر دوسرے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن فرمایا. تو یہ دونوں قرآن کے بارے میں، قرآن کے معنی جو سب سے پہلا درس تفسیر یہاں شروع ہوا الحمدللہ، قرآن کے معنی بیان کیے گئے. قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. کتاب کے بارے میں سن لیجیے. کتاب کے معنی بھی جمع کرنا. قرآن کے معنی بھی ایک معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. پڑھنا بھی ہے، جمع کرنا ہے، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، کیونکہ یہ اولین و آخرین کے تمام علوم اس میں جمع ہے. ہدایت کے سارے اصول اس کے اندر جمع ہے. دین و دنیا کی ساری بھلائیاں جمع ہے. اور کتاب کے معنی بھی جمع کے ہیں، قدم کو جمع کرنے کے معنی. کتاب کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک قسم کے خیالات کو ایک جگہ جب جمع کر دیا جاتا ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے. اب ایک آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کو آپ چند صفحات میں جمع کر دیں تو اس کا نام کتاب. اس لیے عربی زبان میں کتیبہ، لشکر، کیونکہ لشکر میں مختلف قسم کی زبان کہنے والے، مختلف قسم کے اجناس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ کتیبہ، لشکر. تو کتاب کا نام کتاب کیوں رکھا گیا؟ سن لیجیے، ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ جب کوئی چیز مطلق کہی جاتی ہے، مطلق کا مطلب ہے کہ ایبسولوٹ کوئی یعنی مطلب کوئی اور بغیر کسی نسبت کے مطلق کہی جاتی ہے تو کامل چیز مراد دی جاتی ہے. رسول تو بہت سے ہیں، جب رسول مطلق کہا جاتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آگے پیچھے اس کا کچھ یعنی مطلب ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھکار آ رہا ہے رسول تو کون رسول مراد ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ادھکار آ رہا ہے رسول ہوں گے تو کون مراد ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہیں مطلق کہیں دیا گیا تھا رسول، تو رسولوں میں سب سے زیادہ کامل کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سائنس کی کتاب کہتے ہیں، آپ سماجی علم کی کتاب کہتے ہیں، انگلش کی کتاب کہتے ہیں. شرک نہیں ہے کہیں شرک. ہر جگہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو انبیاء اولیاء کا معاملہ ہے شرک کر دیے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کتاب کا تو اپنی کتاب میں مشرک ہو گئے. یا شرک یاد نہیں آتا. شرک کہاں یاد آتا ہے؟ شیطان چکر دیتا ہے جب نبی کا معاملہ آ جاتا ہے. شرک جب معاملہ نبی کا آتا ہے تو شرک کی تعلیم دیتا ہے. یہاں کوئی آج تک دنیا کا کوئی دارالفتا فتویٰ نہیں دیا کہ تم نے اپنی کتاب کیسے قرار دیا. کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، یہ مجازی طور پہ حقیقی کتاب اللہ تعالی کی کتاب. یعنی مطلب کیا ہے؟ جب مطلب کہہ دیا جائے، اگر تمہاری سائنس کی کتاب ہوں گی، تمہاری انگلش کی کتاب ہوں گی، لیکن حقیقت میں جو کتاب کہلانے کے لائق ہے، جو ہر قسم کی جامع کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، بغیر کسی آگے پیچھے کے اشارے کے. جب الکتاب کہہ دیا جائے گا، کتاب کہہ دیا جائے گا، تو کس کی کتاب ہوگی؟ تمہاری کتاب میں ایک سبجیکٹ وہ بھی ناقص. ایک تو یہ کہ میڈیسن میں آپ 5 سال جو کتابیں پڑھتے ہیں، اتنی کتابیں رہنے کے باوجود بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اتنا پڑھ کے یہ ماہر کیسا ہوا؟ آنکھ کا ہوا، کان میں کان کا نہیں آتا. آگے تک اتنی ترقی ہو جائیں گی، میں داہنے آنکھ کو دیکھ سکتا ہوں، بائیں کو نہیں دیکھوں گا، میں بائیں کو دیکھتا ہوں داہنے کو نہیں. اتنا پڑھ کے بھی پھر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. پھر آنکھ کا بھی ماہر ہو کے بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ لائبریری میں جتنی کتابیں آنکھ کے بارے میں نہیں جانتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک سبجیکٹ وہ بھی ناقص. اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو ہر قسم کی بھلائیاں، ہر قسم کی علوم کی اس کی جڑیں ہیں، تو اللہ ہی کا کتاب ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. اس لیے ایک کتاب نام رکھا گیا. اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کتاب. تب تنزیل کتاب فصلت آیات قرآن عربیہ، یہ عربی زبان میں ہے، یہ عربی قرآن ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. یقیناً فائدہ کم اٹھاتے ہیں. یعلم کہہ کر کبھی ارادہ، جو علم ایک تو یہ کہ جانتے ہیں، یقیناً اس کے حقائق کو جانتے ایک معنی. پھر آپ بولیں گے کہ ہم جانتے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے عربی زبان انتہائی فصیح والی زبان ہے. کہیں فعل کہہ کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، جو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسے ہم سب کیا ارادہ کر جاننے کا، تو ہمیں فائدہ ہوگا اس کلام کا، کیوں ہم جاننے کا ارادہ کرتے ہیں. جاننے کے ارادے سے ہم آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو یقیناً اس قوم مسلمان ہی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مسلمان جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب لیں ارادہ کہاں سے لگا لیے؟ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کہیں فعل کہہ کر ارادہ فعل مراد دیا جاتا ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह, ईमान वालों जब नमाज के लिए तुम खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब अपने चेहरों को धो, वजू करो। नमाज के लिए खड़े होते ही पानी लेके वजू करना शुरू करेंगे अपने जान नमाज पे। जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो वजू करो। यहाँ फेल कहकर इरादा है फेल, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो वजू करते मत बैठो, बल्कि नमाज के इरादे से जब खड़े होगे तो वजू करो। तो जब जो वक्त इसी कौम को फायदा किताब पहुंचाएगी जो जानने का इरादा करती है, जो कहती है कि हम नहीं समझते, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं सुनते, हम नहीं देखते, वो फायदा नहीं उठा सकती। जैसे काफिरों ने कहा आगे चल के, जो उन्होंने मतलब एक कुरान का इस्तेमाल मजाक उड़ाया है, इससे फायदा उठा नहीं सकते। चुनाचे अल्लाह ताला इसे इरशाद फरमाता है कि यह कुरान बशीरन, बशीर भी है, बशारत देने वाली। किसको बशारत देने वाली है? जिसको मानते हैं, इस पर अमल करते हैं, जन्नत की। नज़ीरा डराने वाली है। किससे डराने वाली? जहन्नुम से। एक बहुत मशहूर मारूफ माना है। हाँ, इससे पहले बताया कि कुरान का जाहिर भी है, कुरान का बातिन भी है। अब बशीर और नज़ीर अगर दोनों के दोनों अहले ईमान के बारे में हो तो सब माने और होंगे। माने होंगे कि बशीर अल्लाह ताला अपने औलिया को बड़े बड़े मुकामात की बशारत देने वाला है। अल्लाह ताला अपने क़र्ब बंदों को बड़े बड़े मुकामात की बशारतें देने वाला है, बड़े बड़े इनामात की अल्लाह ताला बशारत देने वाला है, बड़े बड़े तजल्लियात की बशारत देने वाला है। अल्लाह ताला उनको इस बात से मुतनब्बे करता है, तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारे दर्जे में कमी हो जाएगी, तुम्हारा जो तकर्रुब का दर्जा उतर जाएगा। इससे भी मुतनब्बे फरमाता है ये तुम्हारे लिए मेरे कुर्ब के लिए क्या बन जाएगी? रिकॉर्ड बन जाएगी। नज़ीर है इस बात, नज़ीर है इस बात से कि तुम इस बात से मुतनब्बे रहना। जैसे कि बड़े बड़े अल्लाह के औलिया अपने मुरीदीन को मतलब है कि मुतनब्बे करते हैं कि इन बातों के करीब मत जाओ, इन बातों से करीब जाओगे तो अल्लाह से दूर हो जाओगे। इस एतबार से बशीर और नज़ीर भी दोनों अहले ईमान के लिए हो सकता है। बशीर, लेकिन हुआ ये कि एक वो कौम कि जिसने माना तो यकीन उनके हक में तो बशीर हो गई, जिन्होंने नहीं माना तो यकीन उनके लिए अजाब की वईद है। उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है आगे। फ़अरज़ अक्सरहुम, अक्सर यानी जो सुनने वाले, जिस कुरान नाजिल हो रहा था अक्सर ने इनकार किया। बाद में अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक कुरान सारी दुनिया में आम हुआ, मानने वाले आम हो गए, लेकिन इब्तिदा में तो इसकी मुखालफत की गई। फ़अरज़ अक्सरहुम, उनके अक्सर लोगों ने एरास किया, एरास यानी तवज्जो नहीं दी, हम ला यस्मऊन, और सुनते ही नहीं। एक सुनना यानी मतलब है कि एक सुनना ये कानों का सुनना मुराद नहीं होता, क़बूलियत का सुनना। आप यानी मतलब अपने बच्चों को कहते हैं अरे इतना सुनता नहीं जितना बोल रहा, सुन रहा हूँ जरूर, लेकिन मानता नहीं, समझता नहीं, समझने की कोशिश नहीं करता, तवज्जो नहीं करता। तवज्जो कर लेता तो ये बात समझ में आ जाती। ये कि सुनता तो है, समझ तो गया, अमल नहीं करता है तो भी सुनता नहीं कहा जाता है। सुनता ही नहीं, इतनी मरतबा मैंने कह दिया तूने सुना ही नहीं, तूने अमल नहीं किया। ये अमल यहाँ पर ही वो कौन सा सुनना है? क़बूलियत को सुनना है। अब उसके बाद उन्होंने तो हद ये कर दी, उन्होंने इस कुरान का कलाम इलाही का मजाक उड़ाते कहा क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन, के उन्होंने कहा कि हमारे दिल, किनान अकिन्ना के मैंने जो चीज़ पोशीदा, जिससे कोई चीज़ को छुपा दिया जाता है, कि हमारे दिल, जैसे दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया क़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़, हमारे दिलों पर गिलाफ लपटा हुआ है। जब गिलाफ लपटा हुआ है तो उस चीज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती, वो महफूज हो जाती है। इसी तरह मतलब है जैसे मिसाल तौर पर कोई चीज़ को आप पूरा प्याक करके बांध दिया जाता है, किस लिए बांध दिया जाता है? ताकि अंदर से कोई ना निकाले, बाहर से कोई अंदर ना जाए, महफूज हो जाए। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हमारे दिल में अब आपकी बातें, हमें नहीं इतना ही इस कुरान से दूर है कि अब तुम्हारे दिल, तुम्हारे कुरान की बातें, तुम्हारे कुरान के अहकाम हमारे दिल में उतरने वाले नहीं। जिस बात की तरफ आप हमें दावत देते हैं कि हमारे दिल उससे गिलाफ में है, हम उसे समझने के लिए तैयार नहीं, हमें समझ में नहीं आती है। क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदउना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन, और हमारे कान में डांट है, हमारे कानों में डांट है। यानी मान लिया जाए कि दिल में बाज़ इंसान तवज्जो करने से बात समझ में आती है, लेकिन कान तो ऐसा है कि तवज्जो मत करो या मत करो फिर भी इंसान सुन लेता है। वो कहते हैं कि बल्कि हमारे कान भी तुम्हारे सुनने से इतने उकता चुके हैं कि वैसे कोई चीज़ यानी मतलब ये कि किसी यानी शीशे पर ढक्कन लगा दिया जाए तो कोई चीज़ आसानी से नहीं जाती जब तक कि ढक्कन ना खोला जाए। इस तरह हमारे कानों में भी डांट लगा दिया गया। अब ये कुरान की बातें हमारे कानों में नहीं उतरती। जब कानों में नहीं उतरती तो दिल में कहाँ से उतरेगी? यानी दिल में कब उतरेगी? सुनेंगे तो दिल में उतरेगी। हमारे कानों में जो ढक्कन है तो यकीनन हमारे दिल में क्या हो जाएगा? गिलाफ आ जाएंगे। इसलिए जो बच्चा सुनता है बोलता है, जो बच्चा सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता। इसलिए बोलने और सुनने का गहरा ताल्लुक है। इसलिए क्या कहा गया तो पैदा होती क्या करना? इल्म के तीन, याद रख लीजिए, इल्म के तीन जराए हैं। एक तो दिल जो है ये मारिफत का मरकज है, सेंटर है कि इल्म मारिफत का दिल है। लेकिन इसके ये दिल के जराए कौन है? ये दिल में बात कब बैठेगी? दिल कब कबूल करेगा? जब सुनेंगे देखेंगे। तो सुनना और देखना ये दोनों चाहिए, लेकिन देखने से बढ़कर सुनने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में देखना सुनना पहले बयान फरमाता है,
देखना बाद में बयान फरमाता है, जो सुनेगा, जो देखेगा तो समझेगा। जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो देखने के लिए तैयार नहीं है, तो समझेगा कैसे? इसलिए बच्चा समझो या मत समझो, सबसे पहले अल्लाह अकबर की सदाएं उसके कानों में डाल दो। वो तुमने बीज डाल दिया, आइंदा इसको डेवलप करते रहो। कैसे? इसको जो डेवलप करते रहो इस्लामी तालीमात से, आगे चल के ईमान का दरख्त समरावर होगा। लेकिन बचपन ही से उसके कानों में गैर गलत बातें डालेंगे, दिल में यानी आगे चल के नहीं, दिल में कौन सा फल, दिल में आगे चल के कौन सा दर्द निकलेगा बुराइयों का, आगे चल के कौन। इसलिए सबसे पहले बच्चों के कानों में क्या डाली जाती है? अज़ा पड़ी जाती है, ताकि अल्लाह उसके रसूल का नाम वह बतौर तुख्म के उसके दिल में डाला जाता है। जो कान में जाता है उसकी सदाएं कहां तक पहुंचती है? दिल तक पहुंचती है। इसलिए अज़ा देने का हुक्म दिया जाता है। तो पहले कान में अज़ान, दूसरे कान में इकामत, ये बताने के लिए कि अब सिर्फ नमाज का इंतजार है। नमाज जनाजा अज़ान इकामत के दरमियान, नमाज के दरमियान कहीं ज़्यादा वक्त नहीं रहता। हमारी जिंदगी में इतनी है, इतना ही वक्फा हमें दुनिया का मिला है। इरशाद होता है, इसलिए 3 चीजों का बयान किया गया। एक तो कान से ताल्लुक रखने वाली, एक तो देखने से ताल्लुक नहीं वाली। उन्होंने कहा कि ये नहीं, बल्कि हम देखते भी नहीं। अमीन बैनी का हिजाबुन, आप और हम, आपके दरमियान हमारे दरमियान पर्दा है। हम आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। यानी मतलब ये कि आप हमें दावत मत दो, और अब जब आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी आपको रोकते हैं, आप अपना काम करो। लेकिन आपके दावत के नहीं राह में रुकावटें हम पैदा करते रहेंगे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अबू जहल ने कहा, बताया गया कि हिजाब की तफसीर बयान की गई। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान करीम की आयत पढ़ रहे थे, अबू जहल एक कपड़ा लेकर अपने चेहरे पर डाल दिया, कहा कि हमारे और आपके दरमियान हिजाब है, क्या बात नहीं, हम आपकी बात सुनते भी नहीं। आपकी यानी जिस तरह आपकी बात है हमारे दिलों में नहीं जाती, आपको देखते भी नहीं। जैसे हिजाब दरमियान में आ जाए तो इंसान देख नहीं सकता, आपको देखते भी नहीं। आपकी दावत से हम इतनी दूर है, हम आपकी दावत से इतनी नफरत करते हैं। अब अल्लाह ताला जवाब क्या दिया सुन लीजिए। इसका जवाब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप उनको जवाब दो। जब कभी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को, कल्ब नाजुक को काफिरों की तरफ से तकलीफ पहुंचाई गई, उसी वक्त अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आता है, अपने हबीब के तसल्ली के सामान को फराहम फरमाता है। ये बहुत तकलीफ का मौका था। आने वाली आयत अजमत के बारे में है, जिसके लोगों ने अपने अकीदे के, कुरान के मतलब अपने अकीदे को करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अकीदे के मतलब कुरान को करने के लिए कोई दूसरे मानी की तरफ लेके चले गए। अब इतनी ऐसे अल्लाह के कल्ब नाजुक को इतना सदमा पहुंचाया गया, ऐसा ही समझ जाइए कि हमारे दरमियान हिजाब है, पर्दा है, हम आपको देखते नहीं, आपको सुनते नहीं, कुछ नहीं करते। उसका जवाब क्या हो रहा है? मैं बशर हूं। इसलिए किसी भी आयत को समझने के लिए आगे पीछे का पढ़ना जरूरी है। लोग अपने अकीदे के मुताबिक कुरान और हदीस को बनाने के लिए सब आगे पीछे छोड़ देते हैं, तो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के राज भी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्यों आखिर ऐलान करवाया गया कि मैं तुम्हारी तरह बशर। अल्लाह ने फरमाया इनके जवाब में ये कह दो, कुल ए हबीब आप ये कह दीजिए। किनको कह दो? सवाल ये किनको कह दो? हमसे नहीं कहा गया, अहले ईमान से नहीं कहा गया, सहाबा से कौन नहीं कहा? क्या सहाबा हुजूर की बशरीत का इनकार करते थे? किसी सहाबी ने कहा कि आप बशर नहीं है? खुद नबी इनकार करते थे, ना नबी इनकार करते थे, ना सहाबा इनकार करते थे। इसलिए बोलने की जरूरत नहीं थी मैं बशर हूं। नबी को ये जब नबी उस वक्त नहीं ताकीदन कहने की जरूरत थी जब नबी की बशरियत का कोई इनकार करे। नबी की बशरियत का इनकार तो किसी ने नहीं किया था, तो किनसे कहे? तो काफिरों से कह दो। कोई कहता है कि हम अपने उससे मुखातब है, तो ठीक है, मुबारक हो, उनके सफ में खड़े हो जाइए। 2 सफ़े हैं, एक अहले ईमान के सफ़े हैं। अहले ईमान से क्या कहा गया? साहबा से अय्युकुल मिस्ली, मुस्लिम की शरीफ की रिवायत, तुम में मेरे मिस्ल कौन है, तुम में मेरे जैसा कौन है? और काफिरों से कहा गया हम मैं तुम्हारी तरह बशर। काफिरों से कहा जा रहा है, इसका क्या राज है? इंशाअल्लाह ताला अभी तफसीर में आएगा। काफिरों से क्यों कहा गया? अहले ईमान से कहा जा रहा है कि तुम में मेरे मिस्ल कोई नहीं है। अना लस्तु काहियतिकुम, बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हयत का लफ्ज है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक मिस्ल का लफ्ज है। तुम में मेरे मिस्ल कौन है? यानी कोई भी तुम में मेरे मिस्ल नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता उम्मती कि नबी हम नबी के जैसे, नबी हमारे जैसे हैं। ये अहले ईमान से कहा गया। अहले ईमान और अहले कुफ्र से कहा जा रहा है कि अब ये जवाब दो। क्या जवाब दो? इन्नमा अना बशर मुस्लिम। इन्नमा जैसे इंग्लिश में ओनली, आई एम ओनली, जैसे उर्दू में ताकीदन ही, मैं बशर ही हूँ, मिस्लकुम तुम्हारी तरह,
بظاہر. اس لیے کہا گیا, انہوں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں پلے نہیں پڑ رہی, جس کو عام اردو میں کہا جاتا ہے, نہیں اتر رہی ہے. ہمارے کان سن نہیں رہے ہیں. ہمارے وہاں کے در یہ سمجھ جائیے کہ ایک اسکرین ہے, پردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ کہہ دو میں کوئی جن نہیں ہوں, کوئی فرشتہ نہیں ہوں جو کہے ہمارے جنس کے نہیں آپ, ہماری جنس کے ہے تو ہم سمجھیں گے. فرشتوں یہاں بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے آپ, ہمارے جنس کے ہے تو دیکھیں گے, ہمارے جنس کے تو سنیں گے, بات معقول ہو تو سمجھیں گے. تو مطلب نامعقول کو بات کو نہیں سمجھا جاتا. میں وہ ہوں جو دکھائی بھی دے رہا ہوں, میں وہ ہوں کہ جو جس کو سنا بھی جا سکتا ہے, کہ میں جس کو سنا بھی جا سکتا ہے. میں وہ ہوں جو باتیں کر رہا ہوں جو انسان کو سمجھ میں آ جائے. یقینا حبیب اعلان کر دو میں تمہاری ہی جنس سے یعنی بشریت ہی کے جن سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اگر فرشتہ بنا کر بھیجا جاتا, میں فرشتہ ہوتا, فرشتے کی جنس سے ہوتا, اگر میں جن کی جنس سے ہوتا تو میں کہہ سکتے تھے کہ ہم دکھائی نہیں دے رہے ہیں, ہمارے درمیان پردہ ہے, ہم تمہاری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بشر ہوں تو بشر کی بات کو سن سکتا ہے, بشر کو دیکھ سکتا ہے. تو چنانچہ یہاں پر کس میں مثلیت بیان کی جا رہی ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے مثلیت بیان نہیں کی جا رہی. ایک ہے فضیلت, تمہاری طرح نہیں, تمہاری طرح تم جس مرتبے میں نہیں اس مرتبے میں مانے نہیں. نفس بشریت یعنی ایک ہوتا ہے مثلیت ثبوت میں, ایک مثلیت ہوتی ہے عدم میں, عدم میں نہ ہونا. یہاں پر جو مثلیت عدم میں ہے, عدم کا مطلب یہ ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں جیسے تم فرشتے نہیں ہیں, میں جن نہیں ہوں جیسے تم جن نہیں ہے. تو اب یقیناً یعنی یہاں پر اس بات کو تاکید دی جا رہی ہے کہ تم جن سے انسان میں سے ہے, میں بھی جن سے انسان میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مرتبے میں میرے برابر ہے, کیوں یوحا الیہ میری طرف اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے. نبوت جیسا اعلیٰ مقام ایسا عطا فرمایا جہاں عام بشر اور کئی بشر میں امتیاز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھی یعنی عربی زبان سے پڑھنے والے سے پوچھئے انسان کی تعریف کیا ہے, آپ کو تعجب ہوگا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. ہر عربی جاننے والا انسان کی تعریف حیوان ناطق, حیوان وہ حیوان جو نطق رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اسے حیوان کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے خالی ناطق کا فرق ہے نا, آپ بھی جانور ہے. ارے کتنا بڑا فرق ہے, آپ بھی گدھے ہیں کہ حیوان ہے, آپ کا بھی جو حیوان ناطق ہونا, گدھا ہونا, حیوان ناطق ہونا, بیل ہونا اور بکرا ہونا, یہ کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح بشر ہونا اور بشر کی جس پر اللہ کی وحی ہو, کتنا بڑا فرق ہے. یہیں پر اللہ نے جواب دے دیا. تو اب رہا ہے کہ یہ اس کے جو یہ آیت کا جواب ہے بلکہ واضح ہے, لیکن افسوس یہ ہے لوگوں نے جب اس کے معنی مفاہیم کو دوسری طرف پھیرنا شروع کیا تو ہمیں اس کا آگے چل کے پھر مزید تفسیر میں اضافہ کرنا پڑا, ورنہ مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جتنے بھی آپ کو قدیم تفاسیر ہے, آپ کو یہ جو وضاحتیں آ رہی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ ایسا لوگوں نے نہیں کہا. 200 سال کے اندر جو مختلف قسم کے گمراہیاں اٹھتی آئیں تو وہ لوگ مختلف باتیں کہنے لگے, نبی کی شان کو گھٹانے لگے. نبی کی شان کو یہاں تک گھٹا دیا کہ ظاہر کے معنی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ظاہری معنی نہیں مراد دیے جا سکتے. مثال کے طور پر اس کا معنی مطلب کو سمجھنا پڑے گا. جیسے بھی بتایا گیا کہ بالکل بات واضح ہے کہ کن کو اللہ نے کن کے لیے فرمایا, یعنی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کافروں سے کہو. وہاں پر بھی آپ سورہ یعنی جہاں پر مشہور معروف آیت یعنی جس کے ذریعے سے عام طور پہ یعنی علماء خطاب کرتے ہیں, جو اس آیت سے بڑھ کے وہ آیت جو مشہور معروف ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں جو ہے, وہاں پر بھی یعنی خطاب کس سے؟ کافروں سے. کیونکہ پورا رکوع پڑھ لیجیے پتا چلے گا. فحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادی, پورے کے پورے کافروں کا رد کرتے ہوئے کہا گیا. اور یہاں پر بھی وہاں پر کفر شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہ واحد ومن یعمل عملا صالحا. اس کا اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت کو بیان فرمایا. تو وہاں بھی کافروں کے مقابل میں کہا جا رہا ہے, یہاں بھی کافروں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے. سن لیجیے جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے کیا کہا گیا, اس کی بھی وضاحت کر دی گئی. اب یہاں ایک اہم بات یہ کہ اب دوسرا جو پہلو ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے یہ لوگ یعنی مطلب ہے کہ جو جس کے لیے آیت نازل نہیں کی گئی اس کی طرف معنی کو پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی وضاحت کے لیے. اب رہا یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی دان ہونا کافی نہیں, عربی دان ہونا کافی نہیں, عربی سے قرآن نہیں آتا. جب تک کہ انعام یافتہ جماعت انبیاء ان کے سچے متبعین یعنی کون صدیقین شہداء صالحین کے مفاہیم مطالب کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے تو قرآن سمجھ میں آئے گا.
इसलिए तो क्या बताया गया, इहदिन सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला के यानी अंबिया औलिया, जिसको नबी सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन को अगर हम एक मुश्तरी का नाम दे तो औलिया, जब तक औलिया उलमाए रब्बानीन की तशरीह की सूरत में कुरान हम समझने की कोशिश करेंगे तो कुरान समझ में आएगा। जब तक इनके मफाहिम से हटकर कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो आप किससे हट जाओगे? सिरात मुस्तकीम से हट जाओगे। सिरात मुस्तकीम से कैसे हट जाओगे? जब अपने ही नफ्स से माने को तलाश कर लिया जाए। इसलिए हिम्मत करके क्या कह दिया? ये कह दिया जैसा कि हिम्मत करके कहने वाले ने कह दिया, गुस्ताख ने, नबी तो बशर हमारी तरह है, सिर्फ वही नाज़िल की, नऊज़ बिल्लाह, सिर्फ वही नाज़िल की थी। ये कौन कह रहा है? जो ईमान का दावा करता है। अरे ऐसी भी बात, हाँ, आज तकरीबन यानी दुनिया के बेशुमार जो गुमराह फिरके हैं उन सब की यानी इसी 200 साल अंदर की पैदावार है। मैं नाम नहीं लेता, आप जान तहकीक कर ले सकते हैं। उसी के बानी ने कह दिया था, क्या कह दिया था? ये कह दिया था कि नबी हमारे भाई इतना है कि बड़े भाई, नबी हमारे बड़े भाई, और बहुत सी बातें कह दी जो यानी मतलब है कि जिसकी वजाहत भी मुनासिब नहीं है। इसलिए कहा यह जहन कहाँ से मिला? इसी जैसी आयतों का अपने तराशीदा जहन से मानी निकालने की वजह, अपने तराशीदा जहन से उसका मफहूम तयीन करने की वजह से। इसलिए बताया गया कि क्यों कुरान की आयत है। अब आम जो ये मतलब है कि कॉलेज में है, जो कुरान की मानी मफाहिम से नहीं जानते, सिर्फ अरबियत की बुनियाद पर, तर्जमे की बुनियाद पर कुरान नहीं आता, तो आसानी से भटका देते हैं। बात सही कह रहा है। कैसे कह रहा है? नऊज़ बिल्लाह, कहने वाला कह देता है कुरान की आयत है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, बेशक तमाम मोमिन भाई है, तमाम मोमिन भाई है। तो नबी भी मोमिन, यकीनन नबी भी मोमिन, तो नबी बड़े भाई हुई है, नऊज़ बिल्लाह। तो जब नबी मोमिन, तमाम मोमिन भाई है, आपके वालिद भाई है, कई भाई बल्कि बुकार है, बुकार में ये गुस्ताखी नहीं। और आगे बताऊंगा कि हर सच्ची बात कहीं भी नहीं जाती, आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ तो और बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि नबी मोमिन आपके भाई, कल कहते हैं अल्लाह को भी भाई कहो, नऊज़ बिल्लाह। हाँ, ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? आइए, हर बच्चे को याद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो भी खत्म कुरान में शरीक होते हैं, वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन। अल्लाह कौन है? मलिक है। अल्लाह कौन है? कुद्दूस है। अल्लाह कौन है? सलाम है। अल्लाह कौन है? अल मोमिन, मोमिन है। इंसान मोमिन, नबी मोमिन, अल्लाह मोमिन। अल्लाह मोमिन, तब कोई ये कहेगा कि अल्लाह मोमिन, हम भी मोमिन। अरे अल्लाह ऐसा मोमिन है कि उस पर ईमान लाए बगैर तुम मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह अमन देने वाला, ईमान देने वाला, और नबी ऐसे मोमिन है जो अल्लाह ही पर ईमान रखेंगे, हम पर ईमान नहीं रखेंगे। जब तक हम अल्लाह के साथ नबी पर ईमान नहीं रखेंगे, मोमिन नहीं। यानी नबी पार कराने वाले, हम पार होने वाले, पार होने वाले, पार कराने वाले दोनों बराबर नहीं। अल्लाह उसका रसूल का मोमिन होना इस माने में कि ईमान देने वाले, और हम मोमिन इस माने में कि ईमान लेने वाले, ईमान रखने वाले। नबी हम पर ईमान नहीं रखेंगे, नबी हम पर ईमान नहीं रखेंगे, हम नबी पर ईमान रखेंगे। नबी सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखेंगे। ये कहेंगे कप्तान भी सफर कर रहा है भाई, उन भी पैसे देना, ये जहाज चला रहा, हम भी। अरे जहाज जो चला रहा है वो पार कराने के लिए चला रहा है, आप पार होने के लिए करते, दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों की नीयत अलग अलग है। वो तनख्वाह लेके पार कराता है, तुम दे के पार करते। एक लेके पार करता है, एक सफर कर रहा है पैसे लेके, एक सफर कर रहा है पैसे दे के, कितना बड़ा फर्क है। तो हमारा मोमिन होना और है, नबी का मोमिन और होना और है, अल्लाह का मोमिन होना और है। बात समझ में आ गई कि बशरियत का इनकार कर, जैसे भी सुन लीजिए, कुफ्र है। अल्लाह के नबी के बशरियत का इनकार कर देना कुफ्र है, लेकिन नबी हमारी तरह नहीं। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? नबी के मुकाम की तायीन के लिए आप नूर भी है, आप नूर भी है, आप कौल बशर है। तो कोई नबी की मर्तबे को अपने मर्तबे के या नबी को अपने मर्तबे के बराबर या अपने को नबी के मर्तबे के बराबर कहते, ये भी कुफ्र है। नबी की जिस तरह बशरियत का इनकार करना कुफ्र है, तो नबी की नूरानियत का इनकार करना भी गुमराही है। न हम बशरियत का इनकार कर सकते हैं, न नूरानियत का इनकार कर सकते हैं। अब रहा ये कि अल्लाह ने हक किसको दिया? नबी को बशर कहो,
ये कहने का हक सिर्फ नबी ही को दिया। ये कहने का हक किसको दिया? नबी को दिया। अल्लाह ने जब अपने नबी को पुकारा, कहीं या बशर कहकर पुकारा, या बशर कहकर पुकारा? जब भी पुकारा तो कभी तो या नबी कहा, जब भी पुकारा या रसूल कहकर पुकारा, जब भी पुकारा यासीन पुकारा, जब पुकारा या मुज़म्मिल पुकारा, जब पुकारा या मुद्दस्सिर पुकारा ही नहीं, बंदों से कह दिया कि तुम जैसे नामों से पुकारते हो मेरे नबी को ऐसा ही पुकारेंगे कि गुस्ताखी होगी। ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम तदुआई बाज़िकुम बाज़ा, क्या ईमान वालों तुम आपस में जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, जिसे पुकारना जायज़ है, नबी को तुम ऐसा भी नहीं पुकार सकते। इसलिए नबी को या मोहम्मद कह के भी यानी मतलब है कि इस्तिग़ासा के लिए नहीं पुकार सकते। नबी को पुकारो तो नाम से नहीं बल्कि उनकी अजमतों के अल्फाज से पुकारो कि जिस अल्लाह जब रब ने अपने नबी का नाम यासीन कहकर पुकारा, याही मुज़म्मिल कहकर पुकारा, याही मुद्दस्सिर कहकर पुकारा, नबी के बारे में ऐलान किया क़द जाअ मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, नबी के बारे में ऐलान किया याही नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व नज़ीरा व दाइयन इलैहि बिइज़्निही सिराजन मुनीरा। आखिर नबी को यह क्या हुक्म दिया? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अब ये कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्यों? इसलिए कि नबी का मर्तबा हर सिफत में आला। ऐ नबी तो जैसे तमाम अंबिया में तुम्हारा मर्तबा आला, तमाम फरिश्तों में तुम्हारा मर्तबा आला, तमाम रसूलों में तुम्हारा मर्तबा आला, तुमसे बढ़कर कोई आला नहीं, मेरे पास कोई मुकर्रब नहीं। ऐ नबी क्योंकि तवाज़ु भी बड़ी सिफत है, ऐ नबी तवाज़ु से ऐलान कर दो मैं तुम्हारी तरह बशर। आप सैयदुल मुतवाज़िन भी है, आप सैयदुल मुतवाज़िन भी है। इसलिए अल्लाह के हबीब ने जब खास अपनी खुसूसियतों को बयान फरमाया, मैं सबसे पहले शफाअत करने वाला हूं, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। क्या हर मर्तबा फरमाते ला फखरा, देयर इज नो प्राउड, फख्र नहीं करता। फख्र करने की चीज तो ये थी कि जब मैदान महशर खुद अजाब के आलम में होगा, सारे अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे, मैं जब शफाअत करूंगा इससे बढ़कर कोई प्राउड का मुकाम है? ऐसे मुकाम पर भी क्या फरमाया? ला फखरा, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। ला फखरा, आई एम नॉट प्राउड ऑफ, मैं इस पर फख्र नहीं करता। और सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, मैं फख्र नहीं करता। इस तरह 3-4 और आखिर में फरमा दिया अना सय्यिदुल अव्वलीना वल आखिरीन वला फखरा, मैं तमाम अव्वलीन और आखिरीन का सरदार हूं और इससे बढ़कर कोई फख्र का मुकाम है, लेकिन इस मर्तबे के बावजूद मैं फख्र नहीं करता। तवाज़ु की तालीम के लिए फरमाया कि नबी ऐलान कर दो। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक। अब रहा ये कि इसका बैकग्राउंड के एतबार से तो आप समझ गए किस लिए कहा गया, इसलिए अहले ईमान। अब रहा ये जिसको हक दिया गया, अगर कोई पुकारे, अबू जहल तो अब नहीं है, अबू लहब अब नहीं है, लेकिन अबू जहल अबू लहब के रास्ते पर चलने वाला कोई ये कह दे कि नबी हमारी तरह है, तो आप इसको बर्दाश्त करोगे? जिनसे खिताब किया गया अगर वो पुकारेंगे तो जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मोमिन पुकारेगा तो बर्दाश्त करेंगे? नो, जब से अहले ईमान से तो खिताब नहीं किया गया। अहम बात वो ये मिस्ली, जब बात मिस्ली की आ गई, एक तो युवा के जरिए से फर्क हो ही गया। मिस्ली का मतलब इंग्लिश में लाइक, जैसे, मानी। जैसे मिसाल के तौर पे खालिदुन कल खमरी, खालिद इज लाइक द मून, किसमें? इन ब्यूटी। खालिद चांद की तरह है, किसमें? खूबसूरती में। जैसे खालिदुन कल असदी, खालिद शेर की तरह है, किसमें? किसमें बोलने की जरूरत नहीं, मजीद वजाहत के लिए कहा जाता है, मतलब बहादुरी में। मिस्ल आमतौर पे जिसके मिस्ल नहीं कहा जाता, मिसलियत सिफत में होती है। जैसे इंसान के मिसले कहा जाता है, हैवान के मिसले है, फरिश्ते की मिसले नहीं कहा जाता। हाँ, वस्फ मुराद है तो कहा जाता। कैसे? फला हातिम ताई की तरह है, ये मतलब नहीं है कि हातिम ताई भी इंसान है, ये इंसान है। हातिम ताई सखावत मशहूर है, ये भी सखावत मशहूर, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां वस्फ मुराद होता है तो वहां पर क्या होता है? मुराद वस्फ जो होता है तो वहां पर ये मुराद होता है कि यानी मतलब ये कि उस वक्त मिसलियत कहा जाता है। जैसे फला अरस्तु की तरह हिकमत में, दानिश में। और जो सिफत, ये नहीं होता कि सारे के सारे औसाफ मुराद नहीं होते। मिसाल के तौर पे फला शेर की तरह है, वहां से बहादुरी मुराद लेंगे, ये माने मुराद नहीं लेंगे। शेर कपड़े नहीं पहनता, आप भी कपड़े नहीं पहनते, शेर मुंह नहीं धोता, आप भी मुंह नहीं धोते, ये मुराद लेंगे। ये मुराद लेंगे तो दुनिया का सबसे ज्यादा पागल और सबसे ज्यादा मजनून कहेंगे। शेर का वस्फ क्या मशहूर है? शेर का वस्फ जो मशहूर है बहादुरी है। शेर के सारे औसाफ मुराद नहीं लिया जाएगा, फिर उससे बहादुरी मुराद दिया जाएगा। बिला तस्बीह बिला तमसील, बशर होने में तुम्हारी तरह हो, मर्तबे के एतबार से नहीं।
مرتبے کے اعتبار سے میرا مرتبہ تو اللہ نے ایسا اعلیٰ قرار دیا کہ اللہ نے مجھے سید الاولین بنایا، سید الآخرین بنایا. تو چنانچہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ میں جن نہیں ہوں، جن کے جن سے نہیں بنایا گیا ہوں میں، نے مطلب ہے کہ فرشتوں کے جن سے نہیں آ گئے، انسان کے جن سے بنا انسان ہی کے جن سے ہوں، لیکن ایسا اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا. تو غرض سے یہ آیت بالکل واضح ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اور کہ اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف اس بات کی وہی فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد. ہاں البتہ ایک دو باتیں اور بھی ہمیں عرض کر دوں جو وعدہ کیا تھا کہ بشریت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں کسی کا انکار نہیں. کوئی انکار کر دے تو گمراہ کافر ہے کوئی بشریت. یاد رکھیے ہر صحیح بات، ہر سچی بات کہی نہیں جاتی، ہر سچی بات صحیح بات نہیں کہی جاتی. اور یہ بولی کس کی ہے؟ کافروں کی بولی ہے. یہ بھی اہم ہے. باوجود یہ کہ آپ بشر ہے، لیکن کافر بشریت کے حقیقت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں، بطور استہزاء، بطور مذاق کے کہا کرتے. ایک قرآن میں ایک نہیں، آپ کئی قوموں کی تاریخ پڑھ لیجیے. قوم نوح، قوم فرعون، جب بھی کوئی نبی آتا تو ان کی رد کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ ہماری طرح بشر، یہ ہماری طرح بشر. یہ مومن کی بولی نہیں ہوتی، یہ کس کی بولی ہے؟ کافر کی. ایک دم مثالیں دے دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا وَلَئِنْ أَتَاكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر تم اپنے جیسے بشر کی مثل، اپنے جیسے انسان کی اطاعت کر لو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. اسی رکوع میں ہے اہل فرعون نے، قوم فرعون نے کیا کہا؟ قالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا. کیا ہم جیسے دو بشر کون؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون پر ایمان لے آئے. اور آخر کتنے انبیاء کا ذکر کیا جائے؟ ایک مقام ایسا آیا اللہ نے مجموعی طور پہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع میں سارے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا قالت رسلہم. جب بھی کوئی نبی آتے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. تم نہیں ہیں مگر ہماری طرح بشر، تم نہیں ہیں ہماری طرح بشر. اور ایک مقام ایسا آ گیا اللہ نے فرمایا کہ فقالوا، سورہ تغابن میں ہے، یہ کافر کہتے ہیں ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ فکفروا، یہ کافر ہو گئے. کیوں؟ نبی کو بشر استہزاء کے طور پہ کہہ رہے ہیں، کافر ہو گئے. جو استہزاء کے طور پہ بشر کہے گا، جو ان کی عظمت کو گرانے کے لیے کہے گا، یہ یعنی کافر ہو جائے گا. فکفروا وتولوا واستغنى اللہ. تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ بولی ایک مومن کی بولی، مومن نہیں مانتا ضرور ہے لیکن بولتا نہیں. مثال کے سمجھنے کے لیے دنیا میں اگر کسی کو وزارت مل جائے، وزیر ایک ہوتا ہے مرکز کا وزیر، سینٹر کا ایک وزیر ہوتا ہے ریاست کا. اگر جو مرکز کا وزیر بنایا جاتا ہے تو کسی ایک اہم ایم پی کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. جیسے مثال ریاست میں کسی اہم ایم ایل اے کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ وزارت دے دی جاتی ہے. اگر اس وزیر کو آپ وزارت کے عہدے کے بجائے اگر ایم پی کہہ کر پکارے تو توہین ہے. ارے ایم پی ادھر فلاں وزیر کے ساتھ پکارنا پڑے گا. کسی وزیر کو باوجود ہی ایم پی ہے، باوجود ایک ایم ایل اے ہے، لیکن اب اسے ایم ایل اے سے یاد نہیں کیا جائے گا، اسے ایم پی سے یاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بڑے عہدے سے یاد کیا جائے گا. بلا تشبیہ بلا تمثیل. نبی بشر ضرور ہے لیکن بشر سے پکارنا بے ادبی ہے. جب پکاریں گے تو آپ کا اعلیٰ عہدہ رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے، خاتم النبیین کہہ کر پکاریں گے، نبی اللہ کہہ کر پکاریں گے، سید الانبیاء کہہ کر پکاریں گے، امام الانبیاء. اگر نہیں یہ بات حق ہے بھائی، کہنے میں کیا حرج ہے؟ بھری مجلس میں آپ کے سارے اقربا جمع ہیں، اگر کوئی لڑکا اپنے بھری مجلس میں اپنے رشتے داروں میں اپنے ماموں سے کہہ دے اے ابا کے سالے آئیے ادھر بیٹھیے، سب لوگ ماننا شروع کر دیں گے، کم از کم ماننا جھڑکنا شروع کر دیں گے. وہ کہے گا میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ابا کے سالے نہیں. ہاں قرآن کی قسم بعد میں کھائیے، پہلے جوتے کھائیے، آپ پہلے جوتے کھائیے. آپ یقیناً ہم مانتے ہیں، آپ یقیناً یہ ہمارے آپ کے ابا کے سالے ہیں، لیکن یہ تمہاری بولی بے ادبی کی ہے، یہ تمہاری بولنے کی نہیں. ہر حقیقی بات کو، ہر سچ بات کو نہیں کہی جاتی. دنیا کے سماج میں، دنیا کے معاشرے میں ہر سچی بات کو جب نہیں کہی جاتی تو نبی کی شان میں جو کہنا یقیناً بے ادب. نبی کی شان تو اعلیٰ وارفہ ہے. اب آئیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوحا الی انما الہ الہ، کہ یہ یعنی کس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. تمہارا یہ جو بنیادی عقیدہ ہے اللہ کی الہ ہونے کا، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو عبادت کا مستحق نہیں مانتے تھے، انما الہ الہ فاستقم الیہ، اسی کی طرف
अपने रुख को करो, उसी की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। इस्तिकामत अगर मुस्तकिल तौर पे आए तो आमाल सालिया पर जमना, ये इलाही लफ्ज़ कह रहा है कि उसी को एक मानकर उसी की तरफ मुतवज्जह हो। इंशाअल्लाह ताला इस्तिकामत के बारे में इसी सूरे में तफसीली तौर पर आगे आने वाली है आयत, उसमें बयान की जाएगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, काफिरों के लिए इस्तिकामत ये है कि तुम बुतों की इबादत को छोड़कर, तुम गैर खुदा की इबादत को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुख करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, इसी पर जम जाओ, तौहीद के अक़ीदे पर जम जाओ। यहाँ इस्तिकामत के मानी इलाही की वजह से हो रहे हैं। फस्तक़िम इलैहि वस्तग़फ़िरूहु, और मग़फ़िरत तलब करो। मग़फ़िरत किस बात की? अब तक जो शिर्क करते रहे, अब तक जो कुफ्र करते रहे, उससे माफ़ी मांगो और अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू हो जाओ। वैल लिल मुशरिकीन, अगर नहीं मानते हैं तो मुशरिकीन के लिए इंतहाई हलाकत खैज़ अज़ाब है। वैल है, वैल यानी इंतहाई हलाकत, एक हलाकत वाली वादी का नाम भी है जहन्नम में। वैल के माने अरबी में इंतहाई यानी हलाकत के माने में है, तबाही हलाकत के लिए। अल्लज़ीना ला युतूना ज़काता, जो ज़कात नहीं देते, वहुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून, और आखिरत का इनकार करते हैं। अब रहा ये कि वो ज़कात नहीं देते, तो ज़कात के भी बताया गया कि एक ज़कात के माना है सदका खैरात, एक ज़कात के माने है तज़किया। ज़कात के माने बढ़ने के हैं, ज़्यादती के हैं। ज़कात का नाम पाक करने के हैं। ज़कात का नाम ज़कात इसलिए दिया गया, ज़कात देने से आपका पूरा माल पाक हो जाता है। अगर ज़कात ना दी जाए तो आपका पूरा माल नापाक, आपका पूरा माल नापाक। उस ज़कात की वजह से सारा माल, ऐसा नहीं होगा कि ज़कात आ रही है मिसाल के तौर पर 1 लाख आ रही है 50,000 में से, मिसाल के तौर पर जो भी 1 लाख जितने भी आ रही है, जितने हज़ारों में से भी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 लाख के अलावा माल हो पाक हो जाएगा, ये नापाक नहीं, पूरे का पूरा माल नापाक हो जाएगा, पूरे का पूरा माल नापाक हो जाएगा। ज़कात देंगे तो जो 2.5% पूरे का पूरा माल पाक हो जाएगा, इसलिए नाम ज़कात रखा गया। यहाँ ज़कात किसकी है? माल की नहीं। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जान की ज़कात यानी कुफ्र शिर्क से बाज आना, कुफ्र शिर्क से अपने क़ल्ब को पाक साफ करना। तो पाक साफ, ज़कात के माने पाकी और सफाई के हैं, वो मुराद है। अगर ज़कात से मुराद खैर और खैरात है तो उस वक्त वो ज़कात इस्तिलाही नहीं जो मदीना मुनव्वरा में फर्ज़ नाज़िल है, मुतलक खैरात के माने। क्यों? इसलिए कि काफिरों के बारे में बताया गया, बहुत से काफिर ऐसे थे जो हज भी करते थे ज़माने जाहिलियत के मुताबिक, उम्रा भी करते थे, खैर और खैरात से बिछड़ते थे। खैर और खैरात हर मजहब में बेहतर समझा गया, और यह भी बताया गया कि खैर और खैरात तो करते थे, ये जो ईमान ला लिया अपना नफका उस पर बंद कर दिया करते, अपना नफका। ये भलाई का वो कोई हो, जिस मजहब का भी हो, उसकी मदद करना अल्लाह ताला उसको मदद फरमाता है, उसकी पसंद फरमाता है। हाँ, ये बात और है कि शरई तौर पर ज़कात यानी अहले इस्लाम ही को दिया जाएगी। आम खैरात मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों को देने पर भी सवाब है। तो चुनांचे अल्लज़ीना ला युतूना ज़काता, तो यहाँ पर बताया, अब अंदाज़ा लगेगा ज़कात कितना बड़ा अहम फरीदा है। काफिरों के ना देने पर अल्लाह ताला वईद जब नहीं फरमा रहा है, अहले ईमान अगर ज़कात ना देंगे तो उसकी कितनी बड़ी वईद है। या मुस्तकिल तौर पर जहाँ ज़कात का मज़मून आएगा इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर बयान किया जाएगा। और कुरान करीम का तरीका ये है, जब नमाज के साथ अक़ीमुस्सलात आतु ज़कात, वो ज़कात मुराद दी जाएगी। जब मुतलक आम तौर पर ज़कात लफ्ज़ आता है तो वहाँ पर तज़किया नफ्स मुराद होता है। जैसे क़द अफ़लह मन तज़क्का, यहाँ पर ज़कात मुराद नहीं है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यहाँ ज़कात मुराद नहीं है। तो लिहाजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बुनियाद पर यहाँ ज़कात से मुराद ईमान और शिर्क से बचना मुराद लिया है। तो और क्यों? इसलिए कि जिसका आखिरत पर ईमान नहीं होगा और ज़कात देने का भी क़ाइल नहीं होगा। ये तो काफिरों के बारे में। अहले ईमान के बारे में कि जितना आखिरत पर यकीन होगा उतना ही अल्लाह की राह में खैर और खैरात करे। गर्चे कि तो काफिर नहीं हुआ वो, ज़कात का क्योंकि मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना अल्लाह की राह में खैर और खैरात से बचेगा, बावजूद के देना फ़र्ज है उस पर, तो गोया आखिरत पर जो यकीन है वो यकीन की कैफियत उसके अंदर पाई नहीं जाती है। दलील होगी इस बात की कि क्यों, इसलिए ज़कात का इसलिए बयान किया गया कि इंसान यानी जिस इबादत में मशक्क़त ज़्यादा हो उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है। इसलिए दूसरी इबादतों से बढ़कर अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब 700 गुना था, हर इबादत का सवाब 10 गुना। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। लेकिन अल्लाह ताला तीसरे बारे फरमाता है अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो 700 गुना, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे और इजाफा फरमाता है। क्यों इजाफा है? नफ्स और मशक्क़त है। इसलिए एक आदमी से कहा जाए कि 1000 रुपये अल्लाह की राह में दे दे, सख्त सूरत है, पीछे हट जाएगा। ये कहेगा 20 रकात पढ़ लेता हूँ, हो सके तो 50 भी पढ़ ले सकता हूँ, लेकिन 1500 मुझसे देना नहीं होता। तो इंसान क्योंकि ये इंसान के नफ्स पर ये बात मशक्क़त वाली है, इसलिए इसकी फजीलत बढ़ा दी गई है। इसके ना देने पर भी वईद बयान की गई, जो अगर वाकई अगर इस पर फ़र्ज है। अल्लज़ीना ला युतूना ज़काता वहुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। उसका इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना आमनू बिस्सालिहात, इस रुकू की आखिरी आयत है, 8वीं आयत है, जो बेशक जो लोग ईमान ले आए
आमाल सालिहा बजा लाए। ईमान के साथ यानी शर्त क्या लगाई कि आमाल सालिहा, लहुम अजरुन, उनके लिए ऐसा अजर है गैर ममनून, जो ख़त्म होने वाला नहीं। एक माना तो बहुत आसान है कि जन्नत जो अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा ईमान और आमाल सालिहा के बजाय, उसका अजर ख़त्म होने वाला नहीं, यहाँ तक कि उसके मेवे ख़त्म होने वाले नहीं। एक मेवे को आप तोड़ेंगे तो उसकी जगह दूसरा मेवा पैदा हो जाएगा। दुनिया की तरह नहीं कि झाड़ खाली हो जाए, एक मेवे को तोड़ेंगे वहीं दूसरा मेवा पैदा हो जाएगा। वहाँ की यानी नेमतों का दबाव है, हमेशा हमेशा ख़त्म होने वाली नहीं। लेकिन एक मशहूर मारूफ माना, ये एक मुफस्सिर नहीं, कई मुफस्सिरीन ने, साहिब तफसीरुल बयान और बहुत से मुफस्सिरीन ने, कि उर्दू की मशहूर तफासिर तिबियानुल कुरान ने भी तफसील से बयान किया। आपको यहाँ एक हज़रत सुद्दी एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, उनके हवाले से आपको यहाँ रिवायत मिलेगी। अगर आप इस आयत की तफसीर नहीं मानेंगे, इन रिवायात की हक़ानियत अपनी जगह है, ये भी सुन लीजिए। तो ये कहेंगे कि इस आयत की तफसीर नहीं है, कभी जो हकीका हक़ायक़ बयान किए जाने वाले हैं वो अपनी जगह मुसल्लम है। इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँ कि हज़रत सुद्दी बहुत बड़े मुफस्सिर है, अक्सर यानी तफासिर में उनका नाम लिया जाता है, और फरमाते हैं कि आयत करीमा दर हकीकत उनके लिए नाजिल हुई जो बीमार, बहुत बूढ़े, अपाहिज, बूढ़े तो बूढ़े हैं, बीमार जवान भी हो सकता है, जवानों के लिए भी इसमें बशारत है, बशर्ते कि बीमार है, वाकई ऐसा बीमार हो जो उज़्र की तारीफ, माज़ूर की तारीफ में आ जाए, हाँ वो बूढ़ा हो के जवान हो। अब आइए कि वो कैसे, उनके लिए हमेशा का अजर ख़त्म होने वाला नहीं। इंसान को अजर कब तक मिलेगा? अमल करते रहेगा जब तक मिलेगा। अब नमाज है, नमाज जब तक पढ़ेंगे उसका अजर मिलेगा। और आमाल सालिहा जो वज़ाइफ है, मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ रहे हैं आप, मुख्तलिफ सूरह पढ़ रहे हैं, रोज़ाना सूरों का अहतमाम कर रहे हैं, रात में मगरिब के बाद आप सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं, मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, और अल्लाह और नमाज जमात से अदा कर रहे हैं, जिसकी ताकीद आई है कि बाद अनी फ़ुक़हा कहते हैं वाजिब सुन्नत मुअक्कदा में तो किसी के अख्तिलाफ़ नहीं, नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन जवानी ही के आलम में अपाहिज हो गए, तो कोई ऐसी बीमारी घेर लिया, मस्जिद में जा नहीं सके, ये बुढ़ापे की वजह से अब ताकत नहीं रही कि रोज़ाना अपनी मस्जिद में जा सके। लेकिन जवानी पूरी मस्जिदों में जाने में गुजारी, लेकिन अब जाने की ताकत नहीं रही। एक जवानी में बहुत से अमाल करते थे, या जवानी तो है इतने बीमार पड़ गए, कोई ऐसी बीमारी लायक हो गई, जवानी तो है, बूढ़े नहीं हुए, लेकिन वो अमाल बजा नहीं ला सकते, सिर्फ फ़राइज़ पे इत्तिफ़ाक़ करें, फ़राइज़ वाजिबात। ऐसे बीमार का अजर खत्म नहीं होता, फरिश्तों को हुक्म होता है कि रोज़ाना लिखते रहे, रोज़ाना लिखते रहे। अब आइए सुनिए दो तीन रिवायत, हर चीज़ के लिए दलील ज़रूरी है। सबसे पहली रिवायत बुखारी शरीफ, अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो आदमी बीमार हो जाए या सफ़र में हो और अपने पूरे वज़ाइफ पूरा अपने अमाल अदा ना करे, फ़राइज़ तो कभी माफ़ नहीं, याद रखिए, बीमार भी है, फ़र्ज़ माफ़ नहीं। जैसे मिसाल के रोज़ाना कसरत से तिलावत करते थे, कसरत से यानी आप मतलब वज़ाइफ पढ़ते थे, कसरत से अमाल सालिहा बजा लेते थे, या किस वजह से, सफ़र की वजह से, जवान है, ये बूढ़े की शर्त नहीं है, 20 साल 30 साल जब भी सफ़र करे, लेकिन सफ़र में पूरे के पूरे अमाल नहीं हो सकते, सफ़र की वजह से पूरे अमाल अदा ना कर सके, बीमारी की वजह से रोज़ाना जो पढ़ते थे वही अदा ना कर सके, तो अल्लाह ताला जब तक वह अपने वतन को ना आ जाए, बीमार सेहत ना हो जाए, उसका अज्र बराबर अल्लाह ताला उसको अता फरमाते रहता है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु से इरशाद मरवी है, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, किसी इंसान के किसी जिस्म में कोई बीमारी हो जाए, वह अमाल को अदा ना कर सके, जब तक वह नहीं मतलब सेहतमंद ना हो, तो उसके लिए फरिश्तों को हुक्म होता है कि उसके अमाल को सुबह शाम वैसा ही लिखते रहो। आखिरी रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ जो कई किताबों में आई है, मुस्नद मौजम औसत, मुस्नदुल बज़्ज़ार और मजमू ज़वाइद में। हज़रत अवन बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन पर ताज्जुब है, वो मोमिन पर ताज्जुब है कि जो अपने बीमारी पर मुस्तरिब बेचैन हो जाता है। बीमारी आ गई, परेशान, कमर का दर्द परेशान, घुटनों का दर्द परेशान, यह क्या हो किसी किस्म की बीमारी, परेशान, मुस्तरिब हो जाता है। अगर उसे अपने बीमारी के सवाब के बारे में मालूम हो जाए तो वो ख्वाहिश करेगा कि वैसे ही बीमार रहे,
اسے بیماری کا ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ خیال کرے گا. لیکن ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ یہ عرصہ طویل ہو جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ وہ بیماری ایسی چلتے رہے. اس کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے, مسکرانے لگے. ایک صحابی نے عرض کر کے ادب سے کہا, یا رسول اللہ کہ آپ کے, کیونکہ اللہ کے نبی عالم میں غیب کے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر مسکرایا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے جو یہ صحابہ نہیں دیکھتے تھے, یہ صحابہ نہیں دیکھتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو مسکرانے لگے. فرمایا کہ مسکراہٹ کی وجہ کہ فرمایا کہ دو فرشتے آئے اس کی نماز کی جگہ عام طور پہ کہاں ہوتی ہے؟ اکثر مسجد ہی ہوتی ہے. نماز کی جگہ ایک بندے کو تلاش کر رہے ہیں, نہیں دکھ رہا. ایک دن دیکھے, 2 دن دیکھے, کرتے دیکھیں گے, دکھ رہا ہی نہیں. نماز کی جگہ تلاش کر رہے ہیں, نہیں دکھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمائے کہ میں اس لیے مسکرایا کہ جب نہیں دکھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اے اللہ ہم روزانہ اس کا ثواب لکھتے تھے اور اب نماز کی جگہ میں جیسے مسجد ہے نہیں دکھائی دے رہا ہے, تقدیر نے تیری تقدیر نے اس کو باندھ کے رکھ دیا ہے. یعنی بیمار سے نہیں آ رہا, یا بیمار ہے نہیں پڑھ سک رہا, یا گھر میں بھی ہے نہیں پڑھ سک رہا, یا بیمار ہے مسجد کو نہیں آ سک رہا, جو بھی ہے بہرحال جس حالت میں بھی ہے وہ عمل, لیکن جس مقام پہ بھی ہو, مسجد ہو کہ گھر ہو, فرشتوں نے تلاش کیا اس مقام پر, وہاں پر نہیں آ رہا ہے اور تیری تقدیر نے اسے باندھ رکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب تک اسے یہ دن باندھ تک, جب تک یہ ایام اسے روکے رکھیں گے, مسلسل روز آنا اس کا ثواب لکھتے رہو, اس کا اجر میرے ذمہ ہے. اس لیے تو بتایا گیا ہے نوجوانی کی عبادت, نوجوان ہی نہیں کیونکہ نوجوان کے لیے دوسرے بھی مایوس ہونے کی ضرورت. جتنے صحت مند ہے, اے صحت مندوں کا نوجوانوں کی بوڑھو, اپنی صحت کی غنیمت جانو, اپنے بڑھاپے اپنی نوجوانی کو غنیمت جانو. کیوں؟ نوجوانی میں اعمال صالحہ بجا لائیں گے, مسجدوں کو جائیں گے. کسی وقت مسجد نہیں جا سکے تو پھر بھی ثواب روزانہ کتنے دن کیوں نہ مسجد میں آ رہا, روزانہ اگر 2 3 4 پارے پڑھتے تھے, پورے فضائل کی سورے پڑھتے تھے, لیکن اب بیمار ہو گئے, سورے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, تو روزانہ وہ سوروں کا ثواب لکھا جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے, روزانہ سوروں کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اس لیے جب تک صحت ہے اس وقت اس صحت کو غنیمت جانو. اور نوجوان جب یقیناً یہ عمل کرے گا, ایک وقت آئے گا کہ صحت کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, یا کسی بیماری کی وجہ سے نکل سکے گا, تو کتنی بڑی سعادت ہے, کتنا ہی عرصہ لمبا کیوں نہ ہو جائے, روزانہ لہم اجر غیر ممنون, اس کے اعمال صالحہ میں ختم نہ ہونے والا اجر لکھا جائے. بعض روایت میں اسی روایت میں آیا ہے کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ اگر شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ موت دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. اس لیے تو عموماً کہا کرتا ہوں کہ بیماری کا ثواب یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, انسان کو آخرت میں سمجھ میں آ جائے گا. کبھی کبھار اس ثواب کو معلوم رکھنے کے لیے تو تاکہ انسان کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا نہ ہو, شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو, ہمیشہ اگر ہو سکے تو مشکات المصابیح میں مصیبتوں کا ثواب, جہاں پر انسان کے دفن وغیرہ میت وغیرہ کا ذکر ہے, وہاں پر دعاؤں کا ذکر ہے, وہاں پر ایک مستقل ایک باب ہے کہ اگر مسلمان کو بخار کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس پر ثواب لکھنا, کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس پر ثواب لکھنا, بشرطے کہ صبر ہو, بشرطے کہ اعمال صالحہ کا دامن نہ چھوڑے, بشرطے کہ شکوہ شکایت کرتے نہ پھرے. دعا مانگنے سے نہیں روکا گیا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنے کا حکم دیا گیا. کہ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, آیات کے مطابق ہمیں زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ عطا فرما.